हेलो स्टूडेंट्स, आज आम पढ़ा नवम अध्यायर मातृभूमि पाठटी। तो यहाँ हूँ गोटे कविताटे। तो यही कविता विषय आम पढ़ा। तो चलो देखा। जेकाले बालक बुली जाइपारे पड़ोशी मानक घर, सेकाले जाणई अन्य घर सबू तासंगी बालकंकर। तो एठारे कहते जे जेकाले बालक बुली जाइपारे पड़ोशी मानक घर। तो एठारे कहते जे कवि जड़े शिशु बा बालक जेतेबेले टिके बड़ होइकी निज घर बाहर को बुलिबाकू शिखी थाए, सेतेबेले से प्रथमे निज पड़ोशी बा आखपाख पड़िशा घर गुड़िक ही जाए। तो सेकाले जाणई अन्य घर सबू तासंगी बालकंकर। तो सही समय रे से भावे जे बा जानिबाकू पाई थाए जे ता चारिपाखरे थिबा अन्य समस्त घर गुड़िक तार खेल साथी बा सांग मानकर होइथाए। तो एठारे कवि कहबाकू चाहुछंती जे जेतेबेले शिशुटीए जन्म हेबा परे क्रमशः तार भावना और आपनार श्रेणी किपरि बढ़ी चले ता विषय कहिसंती। ताहा कवि एठारे देखाइछंती जे जेमिति प्रथमे शिशुटी पाई केवल तार निज घर और आपना ही होता है, कहीं गोटे छोट शिशु तांको घर ही निजर होता है। किंतु बाहर को जेतेबेले बुलिबा आरंभ करिथाए, से निज पड़ोशी घर को निज सांग मानकर घर को बोली से चिन्हिबाकू धीरे धीरे लगी थाए। तो परे जेतेबेले आपना पडारू अन्य पडा बुली जाए, तो पिलाटी आउ टिके बड़ हेबा परे जेतेबेले निज साही बा पड़ा बाहर को जाई अन्य पड़ा को बुलिबाकू लगी थाए, सही समय रे पड़ोशी पड़ा को आपनार मणि थाए। सेतेबेले कौन होता है, से बुझी पारे जे केवल ता निज साही नुहे बा साही बा पड़ा नुहे, बरं पाखरे थिबा पड़ोशी पड़ा जेतिकी भी अच्छी बा साही गुड़िक अच्छी ता मध्य निजर बोली से निजकू अनुभव करिथाए बा जानी थाए। आउ तो एठारे कहते जे कवि से बयस और अनुभूति बढ़िया सहित गोटे छोट छुआर बयस और अनुभूति बा निज भाविबार जोटा थाए हैला अनुभूति, सेटा जदि बढ़िया सहित कौन थाए मनीषर आपनार भाव मध्य किपरि संकुचित सीमारू बा गोटे छोट सीमारू किपरि बाहरी थाए ता धीरे धीरे प्रसारित हो बोली कहते। तो जेतेबेले गोटे छोट छुआटीए बड़ बड़ हेई जाई थाए, सेतेबेले निजर बा आपनार भाव से संकुचित बा गोटे छोट सीमारू बाहरी बड़ बड़ सीमा बा धीरे धीरे से प्रसारित होता है बा बाहर आड़ को से बुलिया पाई चेष्टा करिथाए आ से निजर मध्य कहिथाए। अन्य ग्राम में पुणी जाए जेबे निज ग्राम को होई बाहर। तो पिलाटी आउ टिके बड़ हो गले एटा कौन कहते कवि ना, टिके टिके जेतेबेले तमे छोटरू हैला जन्मदिन जेतेबेले टिके बड़ बड़ हो जाओ, सेतिकी बेले तमे किपरि निज ग्राम को निज सहर को निज राज्य निज देश को धीरे धीरे करी तमे निज अनुभव हिसाब रे निज किपरि भावे सबू को तमे भल पाई थाओ से विषय कहा जाइछि। तो आमे धीरे धीरे पढ़िबा हैला। तो अन्य ग्रामे पुणी जाए जेबे निज ग्रामर होई बाहर। तो पिलाटी आउ टिके टिके जेतेबेले बढ़ी थाए, सेतेबेले निज गाँ सीमा डेई अन्य गाँ को बुलिबाकू बा कौनसी काम रे जाई थाए। तमे जानिथिबो पिलाटी आउ टिके जेतेबेले बड़ बड़ हो जाए, सेतेबेले कौन हेबो से निज गाँ रे तो रही थाए, जेतेबेले आटिके बड़ हो जाए सेतेबेले आउ गोटे गाँ को जीव हैला बा पड़ोशी गाँ को बुलिबाकू बा कौनसी काम रे जाई थाए। सेकाले जाणई निज घर जही से ग्राम अटे ताहार। सेतेबेले से अनुभव करिथाए जे केवल तार निज घर नुहे बरं निज गाँ बा प्रत्येकटी स्थान समग्र ग्रामटी निजर ही थाए बोली से कहिथाए बा आपनार बोली से कहि पारिबो। कहाँकि ना आमे जेतेबेले आम घर बाहरी थाऊँ सेतेबेले आमे जानी थाऊँ घर होची आमर। तापरे आमे जेतेबेले आम पड़ा हैला बा आम साहिर जेतेबेले बाहरी जाई थाऊँ, सेतेबेले आमको आम साहिर कथा मने पड़ी थाए बा साही को आमे निजर बोली कहि थाऊँ। तापरे कौन होता है आम जेतेबेले गाँ हैला केतोटी साही को लेकिन गाँ होता है। तो जेतेबेले गाँव आमे बाहर बाटू बा गाँ सीमारू डेई जाऊँ, सेतेबेले तू को गाँव आसीचु कहले आमे कहबू आमे एई गाँव आसीचु बा निज गाँव ना कहबो। तो जेतेबेले आउ को तमे जाइबो जाइथिबो सेतेबेले तमे सेई गाँव कथा ही कहबो। तो कहीं आमे जदि गाँ डेगिबा ताले आम गाँव कथा कहि थाऊँ, तो सेटा आम गाँ मो गाँ बोली आमे कहि थाऊँ।
ତ ସେକାଲେ ଜାଣେ ନିଜ ଘର ଯାଇ ସେ ଗ୍ରାମ ଅଟେ ତାହାର। ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅନୁଭବ କରିଥାଏ ଯେ କେବଳ ତାର ନିଜ ଘର ନୁହେଁ ବରଂ ନିଜ ଗାଁର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସ୍ଥାନ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜାଗା ସମଗ୍ର ଗ୍ରାମଟି ହିଁ ମୋର ନିଜର ବୋଲି ସେ କହିଥାଏ। କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଘରୁ ବାହାରିଥାଉ ସେତେବେଳେ ନିଜ ଘର ହିଁ କେବଳ ଆମର ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମ ଗ୍ରାମରୁ ବାହାରକୁ ଯାଇଥାଉ ଅନ୍ୟ ଗାଁକୁ, ସେତେବେଳେ ସେହି ଅନ୍ୟ ଗାଁଟିରେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଲୋକ କହିଦିଏ ତାପରେ ଆମେ କହିଥାଉ ଯେ ନିଜ ଗାଁ ହିଁ ମୋର ଗାଁ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ତ ଏଠାରେ ମୂଳ ଭାବନାକୁ ଯଦି କହିବେ କବି, ତାହେଲେ ଏଠାରେ ମଣିଷର ଆତ୍ମୀୟତା ଓ ଆପଣାପଣର ପରିସର ଗୋଟିଏ ଘରରେ ଯେଉଁଟା ଥିଲା ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ କି ପଡ଼ାରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ସମଗ୍ର ଗାଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିବାରୁ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଛୁଆଟିଏ ତାର ଘରକୁ ଦେଖିଲା ପ୍ରଥମେ, ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଲା ତାର ପଡ଼ାକୁ ଦେଖିଲା ବା ସାହିକୁ ଦେଖିଲା, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଲା ସେତେବେଳେ ନିଜ ଗାଁରୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ସେତେବେଳେ ତାର ନିଜ ଗାଁକୁ ସେ ନିଜର ବୋଲି କହିଲା। ତ ଯେତିକି ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇ ଚାଲିଥିବ ସେତିକି ସେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଶା ରଖିବ ଆଉ ନିଜର ହିଁ କହିବ ହେଲା। ତ ଆପଣା ଗ୍ରାମର ନଦୀ ପୁଷ୍ପରିଣୀ ବଗିଚା ଆଦି ସକଲ। ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ଗାଁର ସମସ୍ତ ନଦୀକୁ ପୋଖରୀକୁ ବଗିଚା ବିଲ ଯେତେ ବି ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଭଗବାନ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ସେ ସବୁକୁ ନିଜର ହିଁ କହିଥାଏ। ଆପଣାର ବଳି କହେ ପୁଣି ସେଇ ସବୁକୁ ମଣେଇ ଭଲ। ତ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗର୍ବର ସହିତ ନିଜର ବୋଲି କହିଥାଏ ଏବଂ ସେହି ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନକୁ ଓ ଜିନିଷକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଇଥାଏ। ତମେ ଜାଣିଥିବ ସବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗ୍ରାମକୁ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି ହେଲା। ତମେ ତମ ଗାଁକୁ ଭଲ ପାଇଥାଅ, ଆମେ ଆମ ଗାଁକୁ ଭଲ ପାଇଥାଉ। ତ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗାଁକୁ ନିଜେ ଭଲ ପାଇଥାଉ। ତ ଏହି ପଦରେ କବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗାଁ ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତିର ମମତା କେବଳ ମଣିଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ସୀମାବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିନଥାଏ, ବରଂ ଗାଁର ନଦୀକୁ ପୋଖରୀ ବଗିଚା ଏହିସବୁକୁ ଆମ ନିଜର ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ସହ ନିବିଡ଼ ହୋଇକି ଆମ ଆତ୍ମୀୟତା ବଢ଼ି ଉଠିଥାଏ। ବା ଆମେ ଆମ ଗାଁର ଯେତିକି ବି ସବୁ ଜିନିଷ ଥାଏ, ସବୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଜିନିଷ ହଉ ବା ଆମ ମଣିଷ ପଣିଆ ଯେଉଁଟା ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ ସବୁ, ସେଇଟା ଆମ ଗାଁର ଆମ ନିଜର ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ବଡ଼ ହୋଇ ଯେବେ କରି ଯାଇପାରେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ବିଚରଣ। ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କହିଥାଏ, ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ବୟସ୍କ ହୋଇଗଲେ ସେତେବେଳେ ନିଜ ପ୍ରଦେଶକୁ ବାହାରକୁ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାଜ୍ୟକୁ ଯାତ୍ରା କରେ। ତ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ, ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ହୋଇଯାଉ ତ ଆମ ରାଜ୍ୟରୁ ବାହାରକୁ ଯାଇଥାଉ ହେଲା। ତମେ ଜାଣିଥିବ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ତ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଥାଏ, ବଖାଣ ହିତ ହିଁ ନିଜ ରାଜା ରାଜ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠପଣ। ତ ସେତେବେଳେ ସେଇ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚି ହେଲା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ିକି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ସେତେବେଳେ ସେଠାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗର୍ବର ସହିତ ଆମେ କହିଥାଉ ଯେ ଏଇଟା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ଆମ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଗୁଡ଼ାକ ଯେତିକି ବି ଥିଲେ, ଆମ ରାଜ୍ୟର ଯେମିତି ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବା ନିଜ ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ବା ସେଠାରେ ଯେତିକି ବି ଲୋକ ରହିଥାନ୍ତି ହେଲା, ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଯେତିକି ବି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମହାନତା ବିଷୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁଣ ବିଷୟରେ ଆମେ ପ୍ରଶଂସା କରିଥାଉ। ତ ତମେ ଜାଣିଥିବ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ନିଜର ରାଜ୍ୟ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଯେତିକି ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ହୋଇଥାଏ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ାକ ଥାଏ। ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆମ ନେତା ଯେତିକି ବି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଅଛନ୍ତି ଆମ ରାଜ୍ୟର ଯେମିତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ରହିବେ। ତ ସେହାଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ନିଜର ଗର୍ବର ସହିତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥାଉ ଆଉ ବର୍ଣ୍ଣନା ମଧ୍ୟ କରିଥାଉ ଯେତିକି ବେଳେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇଥାଉ ଯେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଏମିତି ଅଛି ସେମିତି ଅଛି, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭଲ କଥା ମାନେ କହିଥାଉ। ଯେମିତି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଛି ପୁରୀରେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ବା ବାହାରକୁ ଯାଇଥାଉ ସେତେବେଳେ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଓଡ଼ିଶାର ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଥାଉ। ତ ଏଠାରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ କବି, ନିଜ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଉ ସେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିର ମନ ନିଜ ରାଜ୍ୟ ହିସାବରେ କୁହାଯାଇଥାଏ। ନିଜର ଶାସକ ନେତାମାନଙ୍କ, ନିଜ ରାଜ୍ୟର ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏଇଟା ଯେତିକି ବି ଭାବପ୍ରବଣତା ଥାଏ, ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ଥାଏ, ଅଭିମାନ ଥାଏ, ସେହି ସବୁକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ବୋଲି କବି ଏଠାରେ କହିଛନ୍ତି। ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ଠାରୁ ଛେଲି ମେଣ୍ଢା ଯାଏ ସବୁ ତ ରାଜ୍ୟର ଭଲ। ତ ନିଜ ରାଜ୍ୟର ବିଶାଳ ହାତୀ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ଘୋଡ଼ା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କ୍ଷୁଦ୍ର ଛେଲି ଗୁଡ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ ବା ମେଣ୍ଢା ବୋଲି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜୀବଜନ୍ତୁ ବା ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଠାରୁ ଭଲ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ ବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି। ତମେ ତ ଜାଣିଥିବ ନିଜ ରାଜ୍ୟ ନିଜ ପାଇଁ ହିଁ ଭଲ, ବା କିଏ ବି କହନ୍ତିନି ଯେ ମୋର ରାଜ୍ୟ
ସବୁ ରାଜ୍ୟରୁ ଖରାପ ବୋଲି ହେଲା। ସମସ୍ତେ ଲୋକ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନେ କହିଥାନ୍ତି ଯେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ସବେ କହିଥାନ୍ତି ହେଲା। ସକଳ ସ୍ୱର ଆକର ତାହାରି ରାଜ୍ୟଟି ଅଟେ କେବଳ। ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାଏ ଯେ ଜଗତର ସମସ୍ତ ସୁଖ ଓ ଶାନ୍ତିର ଭଣ୍ଡାର କେବଳ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ହିଁ ଅଛି ବୋଲି ସେ ନିଜ ରାଜ୍ୟର କଥା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ କହିଥାଏ। ତ ଏଇଟାରେ କବି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ନିଜ ମାତୃଭୂମି ବା ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତି ମଣିଷର ଭଲ ପାଇବା ଅତିର ଗଭୀର ହୋଇଥାଏ। ସେଠାରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଛୋଟ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଠାରୁ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ମନେ ହୋଇଥାଏ। ଛୋଟ ଜିନିଷ ହେଉ ବା ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉ, ସେ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ସବୁ ସୁଖର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ବୋଲି ବିଚାର କରିଥାଏ। ତହୁଁ ବଡ଼ ହୋଇ ଯାଇଥାଏ ଯେବେ କେହି କେବେ ଦେଶାନ୍ତର। ତ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ବଡ଼ ହୋଇଯାଇଥାଏ ମଣିଷ, ସେତେବେଳେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଆହୁରି ବଡ଼ ହୋଇଗଲେ ସେତେବେଳେ କୌଣସି କାରଣରୁ ନିଜ ଦେଶ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେଶ ବା ଦେଶାନ୍ତରକୁ ଯାଇଥାଏ। ତମେ ଜାଣିଥିବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଇଥାଉ ବା କୌଣସି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥାଉ ବିଦେଶକୁ ଯାଇଥାଉ ହେଲା, ଆମ ଦେଶରୁ ବାହାରି। ତ ସେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅଧିକ ବୋଲି ବୁଝେ ତେବେ ଯେଉଁ ଦେଶେ ତାର ଘର। ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ହୃଦୟର ସହ ଅନୁଭବ କରେ ଯେ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ତାର ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, ଘର ଅଛି, ସେହି ମାତୃଭୂମି ତା ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗଠାରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସର୍ବତ୍ର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଆମ ଦେଶ ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ବୋଲି, କାହିଁକିନା ଆମ ଦେଶର ଜିନିଷ ଖାଇଥାଉ, ଆମ ଦେଶରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ, ଆମ ଦେଶରେ ବୁଲିଥାଉ, ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ସେଇ ଜନ୍ମରେ ହିଁ ସେଇ ଦେଶରେ ହିଁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ ଆଉ ସେଇ ଦେଶରେ ହିଁ ଆମର ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ସେଇ ଦେଶରେ ହିଁ ଆମକୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ଜିନିଷ ସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ଦେଶକୁ ଆମ ମାତୃଭୂମି ବା ଆମକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆମକୁ ଦେଇଛି ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ଆଉ ଆମେ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବା ପବିତ୍ର ବୋଲି ଆମ ଦେଶକୁ କହିଥାଉ। ତ ଯେମିତି ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖା ହୋଇଛି, ଜନନୀ ଜନ୍ମଭୂମିଶ୍ଚ ସ୍ୱର୍ଗାଦପି ଗରୀୟସୀ। ତ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମ ଦେଶ ବା ଆମ ଜନନୀ ହେଲା, ଆମ ଦେଶ ମାତା ବା ଭାରତୀୟ ମାତା ଆମ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଉ ପବିତ୍ର ବୋଲି ଆମେମାନେ କହିପାରିବା। ତ ଏହି ଶେଷ ପଦରେ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ମାତୃଭୂମି ପ୍ରେମର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଭାବନାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମଣିଷ ନିଜ ଦେଶରୁ ଦୂରକୁ ଗଲେ ହିଁ ନିଜ ମାତୃଭୂମିର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିପାରେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଯିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଆମ ଦେଶରେ କିପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଆଉ ଆମକୁ ନିଜ ଦେଶ କିପରି ଲାଗିଥାଏ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଦେଶ କିପରି ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ନିଜ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ସ୍ୱର୍ଗଠାରୁ ମଧ୍ୟ ମହାନ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିହେବ ବୋଲି ଆମ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର କବି କହିଛନ୍ତି। ତ ଜ୍ଞାନ ବଲେ ଯେବେ ଜାଣେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜନକ ଜଗତ ପତି। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷର ନିଜର ଜ୍ଞାନ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଏ ସେତେବେଳେ ତାର ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ବୁଝିପାରେ ଯେ ସମଗ୍ର ଜଗତ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ଯାହାକୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱର କହିଥାଉ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଜଗତପତି କହିଥାଉ, ସେ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ପିତା ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଥାଉ। ସହୋଦର ଜ୍ଞାନ କରେ ଅବନୀର ମାନବ ସମାଜ ପ୍ରତି। ସେତେବେଳେ ସେ ଏହି ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ମାନବ ସମାଜକୁ ନିଜର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥାଉ ସେତେବେଳେ ଆମର ବହୁତ ବୁଦ୍ଧି ଯେତେବେଳେ ହୋଇଯାଇଥାଏ ହେଲା, ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ମଣିଷର ସେ ଜାଣିପାରେ ଯେ ଯେତିକି ବି ଜଗତରେ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ସମସ୍ତ ହେଲା ବା ଏଇ ଜଗତର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିପାରିଥାଉ ବା ଜଗତପତି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଥାଉ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିଥାଉ ଯେ ଏଇଟା ହୋଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ପିତା ବୋଲି ଜାଣିପାରିଥାଉ। ସହୋଦର ଜ୍ଞାନ କରେ ଅବନୀର ମାନବ ସମାଜ ପ୍ରତି। ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ଏହି ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ମାନବ ସମାଜକୁ ନିଜର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମର ବହୁତ ବୁଦ୍ଧି ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ, ଆମେ ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଥାଉ, ତ ଆମେ ଜାଣିଥାଉ ଯେ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଯେତିକି ବି ଲୋକ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆମେ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ଭାବେ ରହିବା କଥା ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ରହିବା କଥା? କାହିଁକି ନା ଆମର ଈଶ୍ୱର ବା ଜଗତପତି ବା ଆମ ପ୍ରକୃତ ପିତା ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଭଗବାନ ବା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ସେ ଆମକୁ ପୃଥିବୀକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଯେତିକି ବି ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ସମସ୍ତ ଯେତିକି ବି ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆମ ଭଗବାନଙ୍କ ବା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ପିତା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ବୋଲି ଏଠାରେ କବି କହିଛନ୍ତି। ତ ଏହି ପଦରେ କବି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା ପରେ ମଣିଷର ଭାବନା କିପରି ଭାବରେ ଆହୁରି ମହାନ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେ କେବଳ ନିଜ ଦେଶ ନୁହେଁ ବରଂ ସାରା ସଂସାରର ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତିକୁ ନିଜର ଭାଇ ବୋଲି ମନେ କରିଥାଏ।
ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ ବସୁଦେବଂ କୁଟୁମ୍ବକମ୍। ତ ବସୁଦେବ ବୋଲେ ଆମ ପୃଥିବୀରେ ଯେତିକି ବି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମ କୁଟୁମ୍ବ ବୋଲି ଆମ ଭାରତରେ ଲେଖାଯାଇଛି ହେଲା, ଭାରତର ଏମିତି ବହିରେ ହେଲା। ତ ସଂସ୍କୃତରେ ଏଇଟା ପାଇବ ହେଲା, ସଂସ୍କୃତରେ ବସୁଦେବଂ କୁଟୁମ୍ବଙ୍କର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଆମ ପୃଥିବୀରେ ଯେତିକି ବି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମର କୁଟୁମ୍ବ ବା ଆମ ଲୋକ ବୋଲି ସେଠାରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଆଉ। ତେବେ ସେ ଜାଣଇ ଯେ କରଇ ଯେତେ ଲୋକଙ୍କର ଉପକାର। ତ ସେଇ ଜ୍ଞାନୀ ମଣିଷଟି ଯେତେବେଳେ ବୁଝିପାରେ ଯେ ସେ ସଂସାରର ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେତେ ବି ଅଧିକ ସେବା କରିପାରିବ, ଉପକାର କରିପାରିବ, ବିଶ୍ୱପତିଙ୍କର ବିଶ୍ୱଗୃହ ଅଟେ ସେ ତେତେ ଯୋଗ୍ୟ କୁମାର। ତ ଯେତିକି ବି ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଧିକ ସେବା କରିପାରିବ, ଉପକାର କରିପାରିବ, ସେ ଏହି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରୂପକ ଘରେ ବା ଯୋଉଟା ଆମେ ବିଶ୍ୱକୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଘର ବୋଲି କହିପାରିବା, ଆଉ ସେ ବିଶ୍ୱରୂପକ ଘରେ ଯେମିତି ଆମ ଜଗତର ପିତା ବା ବିଶ୍ୱପତି ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର ଯେତେ ଅଧିକ ସୁପୁତ୍ର ବା ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ବିବେଚିତ ହୁଏ। ତ ଏହି ପଦରେ କବି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଯେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବେ ଆମେ ମାନବ ସେବା କରିବା କଥା, କାହିଁକି ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଆମେ ସବେ ହିଁ। ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ଲୋକ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ଯେତିକି ବି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆଉ କାହିଁକି ନା ଆମେ ସବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ହେବା, ଆଉ ଆମେ ଆମ ମାନବ ସମାଜର ସେବା କରିବା, ଲୋକ କଲ୍ୟାଣ କରିବା, ତାହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ସନ୍ତାନ ହେବା ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ମାର୍ଗ ବୋଲି ଏଠାରେ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର କହିଛନ୍ତି। ତ ଏହି ରୂପେ ଗ୍ରାମ କଥା, ରାଜ୍ୟ କଥା, ଦେଶ କଥା, ବିଶ୍ୱ କଥା ଏମିତି ଆମେ କହିଥାଉ ହେଲା। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ମଣିଷର ଚିନ୍ତା ଓ ଭାବନା ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଗାଁରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇକି ନିଜ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ, ନିଜ ଦେଶ ପାଇଁ, ଶେଷରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇଥାଏ ଓ ମାନବ ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହେବାର ଦର୍ଶିତ ହୁଏ ସର୍ବଥା। ତ ମଣିଷର ଜୀବନ ଓ ଚେତନାର ବିକାଶ କିପରି କ୍ରମଶଃ କ୍ଷୁଦ୍ରରୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟରୁ ବିଶାଳ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିଥାଏ ତାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଯେମିତି କବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଛୁଆ କିପରି ତାର ନିଜ ଘରକୁ କେବଳ ନିଜର ବୋଲି କହିଥାଏ, ଆଉ ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହୋଇଯାଇଥାଏ ବା ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ନିଜ ପୃଥିବୀକୁ ସେ ନିଜର ବୋଲି ମନେ କରିଥାଏ, ତାହା ଏଠାରେ କବି କହିଛନ୍ତି। ତ ଏଠାରେ ମୂଳ ଭାବନାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ମଣିଷର ଆତ୍ମୀୟତା ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଗାଁରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇକି କିପରି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଭାଇଚାରାରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ, ତାହା ହିଁ ମାନବ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ କ୍ରମ ବିକାଶ ବୋଲି ଏଠାରେ କବି କହିଛନ୍ତି। ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷାରେ ମମତା ଯା ହୃଦୟ ଜନମେ ନାହିଁ। ତ ଏଠାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ମଣିଷର ହୃଦୟରେ ନିଜ ଜନ୍ମମାଟି ବା ମାତୃଭୂମି ପ୍ରତି ଏବଂ ନିଜ ମାତୃଭାଷା ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ନାହିଁ, ଭଲ ପାଇବା ନାହିଁ ଓ ଆଦର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ, ତାକୁ ଯେବେ ଜ୍ଞାନୀ ଗଣରେ ଗଣିବା ଅଜ୍ଞାନ ରହିବେ କାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେହିପରି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ, ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଯେଉଁ ମଣିଷର ହୃଦୟରେ ନିଜ ମାଟି ବା ଜନ୍ମମାଟି ମାତୃଭୂମି ପ୍ରତି ଏବଂ ନିଜ ମାତୃଭାଷା ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ନାହିଁ, ଭଲ ପାଇବା ନାହିଁ ଓ ଆଦର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ, ସେହିପରି ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବା, ତେବେ ଏହି ସଂସାରରେ ଅଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ଆଉ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯାହାର ମାତୃଭୂମି ଓ ମାତୃଭାଷା ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବାର ନାହିଁ, ସେ ଯେତେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ ବି ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଅଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି କବି ଏଠାରେ କହିଛନ୍ତି। ତ ଏହା କବିତାଟିର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଓ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ପଦ ଅଟେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ। ତ ଏଠାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ସେ ନିଜ ଦେଶର ଓ ନିଜ ମାତୃଭାଷାକୁ ଆଦର ନ କରୁଥିବା ଲୋକ କେବେ ବି ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଏଠାରେ କବି କହିଛନ୍ତି। ତ ଏତିକି ହିଁ ଥିଲା ଏହି ପାଠଟି। ମୋ ହିସାବରେ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଏହି ପାଠଟିଏ। ତ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବ, ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ତୁମେ ଆସିଲେ ଦେଖିପାରିବ ହେଲା। ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିଥିବାରୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।